सत श्री अकाल। पंजाब मेल देख रहे सारे दर्शकों का स्वागत है। मैं हाँ तजिंदर कौर। बुलेटिन में सब तो पहला अज गल करते हैं नवे संसद भवन की जिसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वालों अज किया गया है। पीएम मोदी ने कहा है कि नवी संसद की जो इमारत है वो आत्मनिर्भर भारत का गवाह बनेगी। ते नाले रिपोर्ट में जानांगे कि नवी पार्लीमेंट विच की कुछ खास है, इसनू बनाउण दे लई कितना खर्चा आया है, किहड़ी कंपनी वालों ये बनाया गया ते कितना समा इसनू बनाउण दे लई लग्या है। हर देश की विकास यात्रा में कुछ पल ऐसे आते हैं जो हमेशा के लिए अमर हो जाते हैं। नया भवन आत्मनिर्भर भारत के सूर्योदय का साक्षी बनेगा। प्रधानमंत्री ने इन्हां शब्दां दे नाल नवे संसद भवन के उद्घाटन नूं ऐतिहासिक पल दस्सिआ है। दुनिया के सब तो वड्डे लोकतंत्र का द्वार भारत का संसद भवन 28 मई नूं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नवे संसद भवन का उद्घाटन किया है। संसद भवन वो थां है जिथे हुंदी है जनता के मुद्दिआं दी गल, जिथों तय हुंदी है देश के भविख की दिशा। देश के भविख नूं दिशा देने वाले संसद भवन की नवी इमारत की शुरुआत हो गई है। सब तो पहला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सवेरे 7:30 बजे नवे संसद भवन पहुंचे, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी नूं नमन किया। अते फिर हवन तो बाद पूजा की। इस तो बाद पीएम ने सेंगोल नूं सदन विच स्पीकर दी कुर्सी विच स्थापित किया। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि इस संसद भवन आत्मनिर्भर भारत का गवाह बनेगा। भवन आत्मनिर्भर भारत के सूर्योदय का साक्षी बनेगा। ये नया भवन विकसित भारत के संकल्पों की सिद्धि होते हुए देखेगा। ये नया भवन नूतन और पुरातन के सह अस्तित्व का भी आदर्श है। साथियों, नए रास्तों पर चलकर ही नए प्रतिमान गढ़े जाते हैं। आज नया भारत नए लक्ष्य तय कर रहा है, नए रास्ते गढ़ रहा है। नया जोश है, नया उमंग है, नया सफर है, नई सोच है। दिशा नई है, दृष्टि नई है, संकल्प नया है, विश्वास नया है। 60,000 कामबिया ने इस विशाल संसद भवन का निर्माण किया सी, जिसनूं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वालों सन्मानित भी किया गया। उद्घाटनी समागम के दूजे सैशन विच सदन विच सांसद अते मेहमान मौजूद सी, जिन्हां नूं सेंगोल ते बनी फिल्म दिखाई गई अते पीएम ने 75 रुपए का सिक्का भी जारी किया। सेंगोल नूं लैके छिड़े बयानां दे विचकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसका महत्व भी दस्सिया। महान चोल साम्राज्य में सेंगोल को कर्तव्य पथ का, सेवा पथ का, राष्ट्र पथ का प्रतीक माना जाता था। मैं मानता हूं ये हमारा सौभाग्य है कि इस पवित्र सेंगोल को हम उसकी गरिमा लौटा सके हैं, उसकी मान मर्यादा लौटा सके हैं। जब भी इस संसद भवन में कार्रवाई शुरू होगी, ये सेंगोल हम सभी को प्रेरणा देता रहेगा। मौजूदा संसद भवन नूं बनाया गया सी एक सदी यानी कि 100 वरे पहला। इन्हां 100 सालां दे दौरान कई दफा लोड़ मुताबक इस इमारत की मुरम्मत भी की गई, पर हुण पुराने ढांचे विच सिटिंग समर्था वधाउणा मुमकिन नहीं है अते दावे मुताबक ना ही हुण तकनीक अते इंफ्रास्ट्रक्चर विच सुधार कर अपग्रेड करना भी संभव है। इसलिए दलील है कि यह वेले की लोड़ है ते इसनूं नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है।
आजादी का ये अमृतकाल विरासत को सहेजते हुए विकास के नए आयाम गढ़ने का अमृतकाल है। आजादी का ये अमृतकाल देश को नई दिशा देने का अमृतकाल है। आजादी का ये अमृतकाल अनंत सपनों को, असंख्य आकांक्षाओं को पूरा करने का अमृतकाल है। इस अमृतकाल का आह्वान है, इस अमृतकाल का आह्वान है मुक्त मातृभूमि को, मुक्त मातृभूमि को नवीन प्राण चाहिए, नवीन पर्व के लिए नवीन प्राण चाहिए। मुक्त गीत हो रहा, मुक्त गीत हो रहा नवीन राग चाहिए, नवीन पर्व के लिए नवीन प्राण चाहिए। ਹੁਣ ਸਭ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਸਵਾਲ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਆਖਿਰ ਕਿਉਂ ਜਾਏ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਮੰਦਿਰ ਯਾਨੀ ਕਿ ਨਵਾਂ ਸੰਸਦ ਭਵਨ। ਨਵੇਂ ਸੰਸਦ ਭਵਨ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ 862 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਆਈ ਹੈ। 10 ਦਸੰਬਰ 2020 ਨੂੰ ਪੀਐਮ ਮੋਦੀ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਰੱਖਿਆ ਸੀ। 15 ਜਨਵਰੀ 2021 ਨੂੰ ਨਿਰਮਾਣ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਸੈਂਟਰਲ ਵਿਸਟਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਇਹ ਇਮਾਰਤ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ। 28 ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨਵਾਂ ਸੰਸਦ ਬਣ ਕੇ ਤਿਆਰ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਭੂਚਾਲ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਇੱਥੇ ਸਿਸਟਮ ਹੋਵੇਗਾ। Z ਅਤੇ Z+ ਪੱਧਰ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। HCP ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਤੇ ਪਲਾਨਿੰਗ ਐਂਡ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਆਰਕੀਟੈਕਟ ਬਿਮਲ ਪਟੇਲ ਨੇ। ਨਿਰਮਾਣ ਟਾਟਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਸ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਸੰਸਦ ਭਵਨ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀਆਂ 888 ਸੀਟਾਂ ਨੇ ਤੇ ਨਵੀਂ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ 384 ਸੀਟਾਂ ਨੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਕੁੱਲ 1272 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੰਸਦ ਬੈਠ ਸਕਣਗੇ। ਵਿਜ਼ਟਰ ਗੈਲਰੀ ਵਿੱਚ 336 ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬੈਠਣ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੰਸਦ ਦੇ ਹਰ ਅਹਿਮ ਕੰਮ ਲਈ ਇੱਥੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਆਫਿਸ ਬਣਾਏ ਗਏ ਨੇ। ਅਫਸਰਾਂ ਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਹਾਈਟੈਕ ਦਫ਼ਤਰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੈਫੇ ਅਤੇ ਡਾਈਨਿੰਗ ਏਰੀਆ ਵੀ ਹਾਈਟੈਕ ਹੈ। ਕਮੇਟੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਇਕਵਿਪਮੈਂਟ ਬਣਾਏ ਗਏ ਨੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਨਵੇਂ ਸੰਸਦ ਭਵਨ ਦੇ ਉਦਘਾਟਨ ਸਮਾਗਮ ਦਾ 20 ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਬਾਈਕਾਟ ਕੀਤਾ। ਐਨਡੀਏ ਸਣੇ 25 ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ। ਮੌਜੂਦਾ ਸੰਸਦ ਭਵਨ ਨੂੰ 96 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ 1927 ਵਿੱਚ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਮਾਰਚ 2020 ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਬੇहद ਪੁਰਾਣੀ ਇਮਾਰਤ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਸੀਟ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਪ੍ਰੀਮਿਸ਼ਨ ਬਾਅਦ ਜੋ ਸੀਟਾਂ ਵਧਣਗੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੰਸਦਾਂ ਦੇ ਬੈਠਕ ਲਈ ਪੁਰਾਣੀ ਇਮਾਰਤ ਵਿੱਚ ਜਗ੍ਹਾ ਦੀ ਕਮੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਾਈਟੈਕ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦਿੱਕਤ ਦਰਪੇਸ਼ ਆ ਰਹੀ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਨਵੇਂ ਸੰਸਦ ਭਵਨ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਫਿਲਹਾਲ ਸਮਾਂ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਬ੍ਰੇਕ ਦਾ। ਬ੍ਰੇਕ ਦੇ ਉਸ ਪਾਰ ਵੀ ਖਬਰਾਂ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ। ਐਤਵਾਰ ਸਵੇਰੇ ਜਿੱਥੇ ਨਵੇਂ ਸੰਸਦ ਭਵਨ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਸਮਾਗਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਤੇ ਉਧਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜੰਤਰ ਮੰਤਰ ਉੱਤੇ ਪਹਿਲਵਾਨ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਲੜਾਈ ਦੇ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਪਹਿਲਵਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਸੰਸਦ ਭਵਨ ਦੇ ਬਾਹਰ ਮਹਾਪੰਚਾਇਤ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਕੂਚ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਤੇ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰੋਕ ਲਿਆ ਤੇ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਇੱਥੇ ਸਥਿਤੀ ਤਣਾਅਪੂਰਨ ਬਣ ਗਈ। ਪਹਿਲਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਿਆ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੰਤਰ ਮੰਤਰ ਉੱਤੇ ਪਹਿਲਵਾਨਾਂ ਦਾ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਟੈਂਟ ਵੀ ਉਖਾੜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਨਵੇਂ ਸੰਸਦ ਭਵਨ ਵੱਲ ਕੂਚ, ਬੈਰੀਕੇਡਿੰਗ ਤੋੜ ਪਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼, ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਮੁੱਕੀ ਤੇ ਪਹਿਲਵਾਨ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਜਿੱਥੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਦੁਆਰ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨੀ ਸਮਾਗਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਨਾਮ ਰੋਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪਹਿਲਵਾਨ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਲੜਾਈ ਦੇ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵੇਖੋ। ਇਹ ਉਹ ਧੀਆਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ 올림픽 ਵਿੱਚ ਮੈਡਲ ਜਿੱਤਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਮਾਣ ਦੇ ਨਾਲ ਤਿਰੰਗਾ ਲਹਿਰਾਇਆ ਤੇ ਅੱਜ ਇਹੀ ਮਹਿਲਾ ਪਹਿਲਵਾਨ ਤਿਰੰਗਾ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਲੈ ਸੜਕ ਤੇ ਡਿੱਗੀਆਂ ਨੇ, ਇਨਸਾਫ ਲਈ ਲੜ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਪਰ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਹੰਗਾਮਾ ਉਦੋਂ ਹੋਇਆ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲਵਾਨ ਨਵੇਂ ਸੰਸਦ ਭਵਨ ਵੱਲ ਕੂਚ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਪਹਿਲਵਾਨਾਂ ਨੇ ਨਵੀਂ ਸੰਸਦ ਵੱਲ ਕੁਝ ਹੀ ਕਦਮ ਅੱਗੇ ਵਧਾਏ ਸੀ
ਤਾਂ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਿਆ। ਕਰੀਬ 36 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਜੰਤਰ ਮੰਤਰ ਤੇ ਧਰਨਾ ਦੇ ਰਹੇ ਪਹਿਲਵਾਨ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਸੰਸਦ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮਹਿਲਾ ਮਹਾਪੰਚਾਇਤ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ, ਪਰ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇਸ ਮਹਾਪੰਚਾਇਤ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਪਹਿਲਵਾਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਮਹਾਪੰਚਾਇਤ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਸੰਸਦ ਵੱਲ ਜਾਣ ਲੱਗੇ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇਸ ਸਖਤ ਐਕਸ਼ਨ ਲਿਆ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਜੰਤਰ ਮੰਤਰ ਤੇ ਪਹਿਲਵਾਨਾਂ ਦੇ ਲੱਗੇ ਟੈਂਟ ਅਤੇ ਕੁਰਸੀ ਵੀ हटा ਦਿੱਤੇ। जंतर मंतर पर बैठे महिला पहलवान और उनके समर्थकों को पुलिस ने हटा दिया है और अब आप देख सकते हैं जो धरने की जगह है वो पूरी तरीके से खाली हो गई है। यहाँ तक कि जैसे ही सभी प्रदर्शनकारियों को पुलिस ने हिरासत में लिया, पहुंचकर जो टेंट वहां पर लगे थे उसको हटा दिया गया है। तंबू है जो महिला पहलवान और उनके समर्थकों ने यहाँ पर गाड़ा हुआ था और पिछले 1 महीने से ज्यादा समय से यहाँ पर अपना प्रोटेस्ट कर रहे थे। ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਪਹਿਲਵਾਨਾਂ ਨੇ ਜੰਮ ਕੇ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਪਹਿਲਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੂਚ ਨੂੰ ਨਾਕਾਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ये लोग हमें बोल रहे हैं इनको उठा के लेके जाओ, देश के लिए लड़ते हैं, देश के लिए लड़ते हैं, तिरंगे के लिए लड़ते हैं। ये रहा गोली मारो, हमें गोली मार दो, हमें गोली मार दो। हम अपनी बहनों की बेटियों की इज्जत और मान सम्मान की लड़ाई लड़ रहे हैं। हम उनके लिए हाथ जोड़ के मांग रहे हैं कि इन बेटियों को, इन बहनों को न्याय दे दीजिए। एक अपराधी को तो खुला छोड़ा जा रहा है और हमारे साथ ऐसा व्यवहार किया जा रहा है, ये कहाँ का न्याय है। साक्षी को उठा भी लिया है। वैसे तो बोल रहे कि हम महिलाओं का सम्मान करते हैं। एक पद्मश्री ओलंपिक मेडलिस्ट, कितनी ओलंपिक मेडलिस्ट महिला हमारे देश में, सांसद हमारे देश में बहुत है, हमारे देश में सांसद बहुत है, ओलंपिक मेडलिस्ट। मैं पूछना चाहता हूँ मीडिया के माध्यम से कितने लोग हैं। विनेश आप कुछ कहेंगे? लिया है पुलिस प्रशासन ने। विनेश आप कुछ कहेंगी? महिला पंचायत है मैडम, ऊपर से उसको पद्मश्री भी दे रखा है। ਰੈਸਲਿੰਗ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪ੍ਰਿਜਭੂਸ਼ਣ ਸ਼ਰਨ ਸਿੰਘ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪਹਿਲਵਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ 23 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਜੰਤਰ ਮੰਤਰ ਤੇ ਧਰਨਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਪਹਿਲਵਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖਾਪ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਆਪਣੀਆਂ ਧੀਆਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਲਈ ਡਟੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਹੋਈ ਤਾਂ ਖਾਪ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਤੇ ਪਹਿਲਵਾਨਾਂ ਨੇ 28 ਮਈ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਸੰਸਦ ਦੇ ਬਾਹਰ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੀ ਮਹਾਪੰਚਾਇਤ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਜੰਤਰ ਮੰਤਰ ਤੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਤੋਂ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਤੇ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਵੀ ਮਹਾਪੰਚਾਇਤ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਰਵਾਨਾ ਹੋਏ ਸੀ, ਪਰ ਰਾਹ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਜੱਥਾ ਜੰਤਰ ਮੰਤਰ ਦੇ ਲਈ ਰਵਾਨਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਪਰ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਅੰਬਾਲਾ ਮੰਜੀ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਜੱਥਾ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲ ਨੂੰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਾਹਰ ਹੀ ਤੈਨਾਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਬੈਰੀਕੇਡ ਲਗਾ ਦਿੱਤੇ। ਤੇ ਉਧਰ ਰੋਹਤਕ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇ ਨੰਬਰ 9 ਤੇ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀਆਂ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਦਰਮਿਆਨ ਝੜਪ ਹੋ ਗਈ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ 40 ਦੇ ਕਰੀਬ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀ ਮਹਿਲਾ ਅਤੇ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਿਆ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਖਨੌਰੀ ਤੇ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਜੱਥਾ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ। 5 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲਵਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬ੍ਰਿਜਭੂਸ਼ਣ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਧਰਨਾ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਡ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਭਰੋਸਾ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਹਿਲਵਾਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਧਰਨਾ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਹੋਣ ਤੇ ਪਹਿਲਵਾਨਾਂ ਨੇ ਮੁੜ ਸੰਘਰਸ਼ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ।
ਪਰ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਦੇਖਣਾ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਪਹਿਲਵਾਨਾਂ ਤੇ ਖਾਪ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦਾ ਅਗਲਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀ ਹੋਏਗਾ। ਫਿਲਹਾਲ ਰੁਕਦੇ ਹਾਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬ੍ਰੇਕ ਦੇ ਲਈ। ਬ੍ਰੇਕ ਦੇ ਉਸ ਪਾਰ ਚੰਨੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇੱਕ ਹੋਰ ਐਕਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਵਿੱਚ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ। ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਐਕਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਵੱਲੋਂ ਚੰਨੀ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਜੋ ਚਮਕੌਰ ਸਾਹਿਬ ਹਲਕੇ ਵਿੱਚ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜ ਹੋਏ ਸੀ ਉਸ ਦੇ ਖਰਚ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸਾਬਕਾ ਸੀਐਮ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਐਕਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਆਮਦਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਚੰਨੀ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਹੋਏ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਨੇ ਚਮਕੌਰ ਸਾਹਿਬ ਹਲਕੇ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਉੱਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਹੋਏ ਖਰਚੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦੀ ਟੀਮ ਚਮਕੌਰ ਸਾਹਿਬ ਨਗਰ ਪੰਚਾਇਤ ਆਫਿਸ ਪਹੁੰਚੀ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਤਕਰੀਬਨ 5 ਘੰਟੇ ਤੱਕ ਟੀਮ ਵੱਲੋਂ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਸਾਬਕਾ ਸੀਐਮ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਟਕਰਾਅ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੋਵਾਂ ਪਾਸਿਆਂ ਤੋਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨ ਨੇ ਚੰਨੀ ਦੇ ਭਾਂਜੇ ਉੱਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇੱਕ ਕ੍ਰਿਕਟਰ ਤੋਂ ਨੌਕਰੀ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਲਈ 2 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਿਸ਼ਵਤ ਮੰਗਣ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਏ ਨੇ। ਸੀਐਮ ਨੇ ਚੰਨੀ ਨੂੰ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਖੁਦ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ 31 ਮਈ ਦੀ ਦੁਪਹਿਰ 2 ਵਜੇ ਤੱਕ ਸਮਾਂ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤੇ ਅਜਿਹਾ ਨਾ ਕਰਨ ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਕਰਨ ਦੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਚੰਨੀ ਇਹਨਾਂ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਨੂੰ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਦੱਸ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦੀ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਤੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਛੋਟੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਾਬਕਾ ਸੀਐਮ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦੇ ਰਡਾਰ ਤੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਵੱਲੋਂ ਆਮਦਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਾਇਦਾਦ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। 14 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੇ ਚੰਨੀ ਤੋਂ ਸਵਾਲ ਜਵਾਬ ਵੀ ਕੀਤੇ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਚਮਕੌਰ ਸਾਹਿਬ ਥੀਮ ਪਾਰਕ ਦੇ ਉਦਘਾਟਨੀ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਖਰਚ ਘੁਟਾਲੇ ਦੀ ਵੀ ਜਾਂਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਪ੍ਰੈਲ 2022 ਵਿੱਚ ਈਡੀ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਤੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਰੇਤ ਮਾਈਨਿੰਗ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ 6 ਘੰਟੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਇਹ ਪੁੱਛ ਪੜਤਾਲ ਹੋਈ ਸੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਸਾਬਕਾ ਸੀਐਮ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਮਰਹੂਮ ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਇਕ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੇ ਕਤਲ ਨੂੰ 1 ਸਾਲ ਪੂਰਾ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਮਾਪਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਹਲੇ ਵੀ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਉਧਰ ਪਿੰਡ ਜਵਾਰਕੇ ਜਿੱਥੇ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦਾ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰ ਕੇ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਪਾਠ ਰਖਵਾਏ ਗਏ ਜਿੱਥੇ ਮਾਤਾ ਚਰਨ ਕੌਰ ਵੀ ਪਹੁੰਚੇ ਤੇ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਕੇ ਉਹ ਭਾਵੁਕ ਹੋ ਗਏ। ਮਰਹੂਮ ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਇਕ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਜਿਸ ਨੂੰ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਗਏ 1 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਮਾਨਸਾ ਦਾ ਪਿੰਡ ਜਵਾਰਕੇ ਇਹ ਉਹ ਥਾਂ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰ ਕੇ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਇਸ ਥਾਂ ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੀ ਮਾਂ ਚਰਨ ਕੌਰ ਪਹੁੰਚੇ ਤਾਂ ਇਸ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਕੇ ਪੁੱਤ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦਿਆਂ ਉਹ ਭਾਵੁਕ ਹੋ ਗਏ। ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੀ ਬਰਸੀ ਮੌਕੇ ਪਿੰਡ ਜਵਾਰਕੇ ਵਿੱਚ ਸ੍ਰੀ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਦੇ ਭੋਗ ਪਾਏ ਗਏ ਨੇ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਮਾਤਾ ਚਰਨ ਕੌਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੋਨੇ-ਕੋਨੇ ਵਿੱਚ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਜਿੱਥੇ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਵਿਛੋੜੇ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਹੱਦ ਦੁੱਖ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਿਰ ਮਾਣ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਉੱਚਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਨੇ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਮੁਕਾਮ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਪਿਆਰ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਅੱਜ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਨੇ। ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਜਸਮਾਂ ਤੇ ਮਨ ਨੂੰ ਲਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਬਾਕੀ ਤਾਂ 2-3% ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਕਸਰ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ, ਬਦਨਾਮ ਕਰਨਾ, ਕੋਈ ਕੁਝ ਬੋਲਦਾ, ਕੋਈ ਕੁਝ ਬੋਲਦਾ। ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੂੰਗੀ ਜਿਹੜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਵੀ ਉਹਦਾ ਤਾਂ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਨਾਲ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਗੈਂਗਸਟਰ ਹੀ ਸਿੱਧਾ ਗੈਂਗਸਟਰ ਹੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਗੈਂਗਸਟਰ ਸੀ। ਕਦੇ ਵੀ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਦੇ ਮੜੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਦੇ ਸਟੈਚੂ ਸਥਾਪਿਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ। ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੇ ਕਤਲ ਨੂੰ 1 ਸਾਲ ਪੂਰਾ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਈ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ ਪਰ ਜੋ ਮੁੱਖ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਕਰਤਾ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਮਾਪੇ ਹਾਲੇ ਵੀ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਉਡੀਕ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਮਾਤਾ ਚਰਨ ਕੌਰ ਨੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਏ ਨੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਲਈ ਨਵੀਆਂ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾਂ ਰਚੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਇਨਸਾਫ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਨਸਾਫ ਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਕਿਤੇ। ਕੀ ਤੋਂ ਇਨਸਾਫ ਮੰਗੀਏ? ਸਾਰਾ ਪਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿੱਥੋਂ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਕਿੱਥੋਂ ਕੀ ਹੋਇਆ। ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਤਾਂ ਹੁਣ ਕੋਈ ਮੰਗਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਰਹੀ, ਨਾ ਹੀ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਮੰਗੀਏ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਇਨਸਾਫ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜਾਣਦੇ ਹੋ
ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ। ਰਾਤ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਜਾਗ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਐਂ ਲੱਗੀ ਰਹੂ ਵੀ ਏਡੇ ਏਡੇ ਹਥਿਆਰ ਆ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਿਤੇ ਆਪਣੀ ਸਟੇਟ ਛੱਡ ਕੇ ਦੂਜੀ ਸਟੇਟ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਤੋਂ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ, ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਲਾਇਸੈਂਸ ਸਭ ਕੁਝ ਪੁੱਛਦੇ ਆ ਸਾਰੀ ਵੀ ਉਹ ਏਡੇ ਏਡੇ ਹਥਿਆਰ 24 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 29 ਤੱਕ ਮਾਨਸਾ ਚ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਰਹੇ। ਬੜੇ ਸਵਾਲ ਉੱਠਦੇ ਆ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਕਿਹਦੀ ਮਿਲੀ ਭੁਗਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਿਹਨੇ ਐਂ ਨਾ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਇੰਨੇ ਹਥਿਆਰ ਲੈ ਕੇ ਬੰਦੇ ਇੱਥੇ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ। ਕੀ ਕਾਰਨ? ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਨੂੰ ਚਾਹੁਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਅੱਜ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਤਾਂਤਾ ਲੱਗਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੇ ਲਈ ਇਨਸਾਫ ਮੰਗਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਮਾੜੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੇ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਵਾਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆ ਮੇਨ ਬੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਯੂਥ ਆਈਕਨਸ, ਉਹ ਮਤਲਬ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਦੇ ਭੇਟ ਚੜ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਹੀ ਮੇਨ ਰੀਜ਼ਨ ਹੈ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਰਹਿਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹ ਰਹੇ। ਵੀ ਇੱਕ ਸਾਲ 'ਚ ਕੋਈ ਬਦਲਾਅ ਆਇਆ? ਇੱਕ ਰੱਤੀ ਭੋਰਾ ਦਾ ਬਦਲਾਅ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਉਲਟਾ ਨਸ਼ਾ ਵੀ ਵੱਧ ਗਿਆ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਗੈਂਗਵਾਰਾਂ ਵੱਧ ਗਈਆਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਸਾਰਾ ਕੁਝ, ਪਬਲਿਕ ਨੂੰ ਸਭ ਦਿਖ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਕੋਈ ਬੋਲਣ ਨੂੰ ਮੂਹਰੇ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਸਿੱਧੂ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਜੁੜੇ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਗਾਣੇ ਵੀ ਸੁਣਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਾਂ, ਬਟ ਉਹਨੂੰ ਅੱਜ 1 ਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਜਸਟਿਸ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਹਾਂ। 29 ਨੂੰ ਉਹਦੀ ਡੈਥ ਹੋਈ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਉਹਦੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੂੰ ਜਸਟਿਸ ਮਿਲੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੁੱਤ ਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਸ ਮਾਤਾ ਨੂੰ ਪਤਾ ਉਸ ਪੁੱਤ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਦਾ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਇੰਨੇ ਲੋਕੀ ਇਕੱਠੇ ਹੁੰਦੇ ਪਏ ਨੇ। ਜਸਟਿਸ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਸਟਿਸ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ। ਜਸਟਿਸ ਫॉर ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ। ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਬਰਸੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪਿੰਡ ਮੂਸਾ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ 29 ਮਈ ਨੂੰ ਪਾਠ ਦੇ ਭੋਗ ਪਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਖੂਨਦਾਨ ਕੈਂਪ ਵੀ ਲਗਾਇਆ ਜਾਏਗਾ। ਨਾਲ ਹੀ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦਿਵਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਮਾਨਸਾ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਚੌਂਕ ਤੋਂ ਬੱਸ ਅੱਡਾ ਚੌਂਕ ਤੱਕ ਰੋਸ ਮਾਰਚ ਵੀ ਕੱਢਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਫਿਲਹਾਲ ਸਮਾਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬ੍ਰੇਕ ਦਾ। ਬ੍ਰੇਕ ਦੇ ਉਸ ਪਾਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਬਾਰਡਰ ਤੇ BSF ਨੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਡਰੋਨ ਵਾਲੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਨਾਕਾਮ। ਭਾਰਤ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਤੋਂ ਡਰੋਨ ਵਾਲੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਰਚੀ ਗਈ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉੱਥੇ ਮੁਸਤੈਦ BSF ਦੇ ਜਵਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਤੋਂ ਇਸ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਨੂੰ ਨਾਕਾਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਡਰੋਨ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ 3 ਪੈਕੇਟ ਹੈਰੋਇਨ, ਇੱਕ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰ ਨੂੰ ਵੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਰਹੱਦ ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਤੋਂ ਡਰੋਨ ਵਾਲੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਰਚੀ ਗਈ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ BSF ਦੇ ਜਵਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਨੂੰ ਨਾਕਾਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਡਰੋਨ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। 27 ਮਈ ਦੇਰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸੀਮਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲ BSF ਦੇ ਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਨੇੜੇ ਧਨੋਏ ਖੁਰਦ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸ਼ੱਕੀ ਡਰੋਨ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਗੂੰਜਦੀ ਸੁਣੀ। ਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਫਾਇਰਿੰਗ ਕੀਤੀ ਤੇ ਨਤੀਜਾ ਤਲਾਸ਼ੀ ਦੇ ਦੌਰਾਨ BSF ਦੇ ਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਪਿੰਡ ਧਨੋਏ ਖੁਰਦ ਦੇ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਡਰੋਨ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤਾ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਪਿੰਡ ਧਨੋਏ ਖੁਰਦ ਨੇੜੇ ਤੈਨਾਤ ਜਵਾਨਾਂ ਨੇ 3 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਪਿੰਡ ਵੱਲ ਭੱਜਦੇ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਲਕਾਰਿਆ ਅਤੇ ਇੱਕ ਸ਼ੱਕੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ 3 ਪੈਕੇਟ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਖੇਪ ਸਣੇ ਕਾਬੂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਖੇਪ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਲੋਹੇ ਦੀ ਹੁੱਕ ਅਤੇ 4 ਚਮਕਦਾਰ ਪੱਟੀਆਂ ਵੀ ਮਿਲੀਆਂ ਨੇ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵੱਲੋਂ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਦੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਨਾਪਾਕ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨੂੰ ਚੌਕਸ BSF ਦੇ ਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਨਾਕਾਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਰਹੱਦ ਤੇ ਅਕਸਰ ਡਰੋਨ ਵਾਲੀਆਂ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 23 ਮਈ ਨੂੰ ਵੀ ਨਾਪਾਕ ਹਰਕਤ ਸਰਹੱਦ ਤੇ ਹੋਈ ਸੀ। BSF ਨੂੰ ਭੈਣੀ ਰਾਜਪੂਤਾ ਨੇੜੇ ਡਰੋਨ ਬਰਾਮਦ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ 2 ਕਿਲੋ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈਰੋਇਨ ਵੀ ਮਿਲੀ ਸੀ। BSF ਨੂੰ ਡਰੋਨ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣੀ ਤਾਂ BSF ਦੇ ਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਫਾਇਰਿੰਗ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਡਰੋਨ ਨੂੰ ਡੇਗਿਆ ਗਿਆ। BSF ਦੇ ਜਵਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਰਚ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਚਲਾਇਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਪਿੰਡ ਭੈਣੀ ਰਾਜਪੂਤਾ ਦੇ ਨੇੜੇ BSF ਦੇ ਜਵਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਡਰੋਨ ਸਣੇ ਹੈਰੋਇਨ ਨੂੰ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਬੀਤੀ 17 ਮਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਲਗਾਤਾਰ 6ਵੀਂ ਵਾਰ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸਰਹੱਦੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਡਰੋਨ ਦੇਖੇ ਗਏ ਨੇ। ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਬਾਰਡਰਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪਹਿਲ ਵੀ ਵਿੱਢੀ ਸੀ ਅਤੇ BSF ਅਫਸਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠਕ ਵੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਡਰੋਨ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਤੇ ਡਰੱਗ ਮਾਫੀਆ ਤੇ ਚਰਚਾ ਹੋਈ। ਬੈਠਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡਰੋਨ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਇਨਾਮ ਦੇਣ ਦਾ ਵੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਰਹੱਦੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨਾਈਟ ਵਿਜ਼ਨ CCTV ਲਾਉਣ ਤੇ ਹੋਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 20 ਕਰੋੜ ਦੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਬਾਰਡਰ ਦੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ 20 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਇੱਕ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਟ੍ਰੈਟੇਜਿਕ ਲੋਕੇਸ਼ਨਸ ਤੇ ਸਰਵੇਲੈਂਸ ਵਧਾਈ ਜਾਏਗੀ और नाइट विजन CCTV कैमरास और
DVRs ਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਇੱਕ ਰਿਵਾਰਡ ਸਕੀਮ ਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਵੀ ਮਾਨਯੋਗ DGP ਪੰਜਾਬ ਸ਼੍ਰੀ ਗੌਰਵ ਯਾਦਵ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਜੇ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਡਰੋਨ ਮੂਵਮੈਂਟ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਇਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ ਔਰ ਉਸ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਸੀਕ੍ਰੇਟ ਰੱਖਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਇਹ ਕੋਈ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਹੱਦੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਡਰੋਨ ਦੇਖੇ ਗਏ ਹੋਣ ਜਾਂ ਫਿਰ ਡਰੋਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਹੈਰੋਇਨ ਭੇਜੀ ਗਈ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਇਹਨਾਂ ਨਾਪਾਕ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੰਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਮੁਸਤੈਦ BSF ਦੇ ਜਵਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਇਹਨਾਂ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਨਾਕਾਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਫਿਲਹਾਲ ਪੰਜਾਬ ਮੇਲ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਦੇ ਲਈ ਇੰਨਾ ਹੀ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਜਾਣਨ ਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਬਣੇ ਰਹੋ ABP ਸਾਂਝਾ ਦੇ ਨਾਲ।